ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مضمون سوسیئر کا نظام فکر منتخب کیا گیا ہے۔ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مضمون سوسیئر کا نظام فکر شائع ہوا، جسے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سوسیئر کا نظام فکر، ڈاکٹر وزیر آغا۔ سوسیئر کے نزدیک زبان لسانی صلاحیت لنگوسٹک فیکلٹی کا نام ہے، جبکہ گفتار اس صلاحیت کے اظہار کی صورت ہے، بالکل جیسے حکومت اپنی انتظامی صلاحیت کا اظہار منتظمین کے ذریعے کرتی ہے۔ زبان لینگ محض ایک عام سا سسٹم نہیں ہے جس کے مطابق جملوں کی تشکیل ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر جملوں کی تشکیل کے قواعد کا علم بھی مضمر ہوتا ہے۔ ہم جب زبان لینگ کو گفتار پیرول سے جدا کرتے ہیں تو دراصل سماجی رویے کو انفرادی رویوں سے الگ کرتے ہیں، یعنی بنیادی عنصر کو حادثاتی عناصر سے ممیز کرتے ہیں۔ سوسیئر کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ زبان جن رشتوں پر مشتمل ہے وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ رشتے جو انتخاب سلیکشن کی بنیاد پر استوار ہیں، اور دوسرے جو اتحاد اور اتصال سے عبارت ہیں۔ مقدم الذکر کو عمودی روابط یعنی پیراڈائمیٹک ریلیشنز کا نام ملا ہے، اور مؤخر الذکر کو افقی یعنی سنٹیگمیٹک ریلیشنز کا۔ مقدم الذکر رشتے عناصر کے تقابل سے اکتساب کرتے ہیں، جبکہ مؤخر الذکر رشتے عناصر کو جوڑنے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی بات کہنی ہے تو میں زبان کے خزانے کے اندر ایک چھلانگ لگاؤں گا اور وہاں پر موجود متبادل اور مترادف الفاظ میں سے اس لفظ کا انتخاب کروں گا جو میرے مطلب یا مفہوم کو صحیح طور سے بیان کر سکے۔ یہ انتخاب مختلف الفاظ کے فرق ڈفرنس کی بنا پر ہوگا۔ مثلا بیٹھنے کی شے کے لیے کرسی، مونڈا، تپائی، اسٹول، صوفہ ایسے متعدد الفاظ زبان کے اندر موجود ہیں، مگر میں لفظ کرسی کا انتخاب اس لیے کروں گا کہ صرف یہی لفظ لکڑی کی بنی ہوئی اس شے کو صحیح طور پر نشان زد کر سکتا ہے جو میرے سامنے پڑی ہے۔ دوسری طرف جب میں منتخب کردہ لفظ یا الفاظ کو جملے میں استعمال کروں گا تاکہ وہ مفہوم عیاں ہو جو میرے ذہن میں ہے، تو یہ عمل اتصال اور اتحاد کے قوانین کے تابع ہوگا اور قربت کنٹیگوریٹی کا مظہر قرار پائے گا۔ گویا مقدم الذکر رشتے مزاجن عمودی ہیں اور مؤخر الذکر مزاجن افقی۔ مقدم الذکر رشتے بائنری اپوزٹس کی بنیاد پر قائم ہونے کے باعث اشیاء کے فرق سے اکتساب کرتے ہیں، جبکہ مؤخر الذکر رشتے الفاظ کو جوڑنے کے عمل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سوسیئر کے مطابق سارا لسانی نظام انہی عمودی اور افقی رشتوں پر مشتمل ہے۔ یہی زبان کا ساختیہ یا اسٹرکچر ہے، تاہم یہ اسٹرکچر اپنے اندر مختلف سطحیں لیولز رکھتا ہے، جن میں ہر سطح پر ہم ایسے عناصر کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں، نیز ایک دوسرے سے جڑ کر بدتر سطح کے یونٹس کو مرتب کرتے ہیں، تاہم ان میں سے ہر سطح ساختیہ کے بنیادی اصولوں ہی کے تابع رہتی ہے۔ سوسیئر کے فکری نظام کا آخری نقطہ یہ ہے کہ زبان کا ایک ایسے نظام کے طور پر مطالعہ کرنا چاہیے کہ کسی ایک خاص لمحے اس کی تمام تر کارکردگی کا احاطہ کیا جا سکے، نہ یہ کہ وقت کی گزر۔ ان کے ساتھ زبان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں صرف انہی کو مرکز نگاہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں
जॉन स्ट्रोक ने कहा है कि सोसियर से पहले के माहिरीन लिसानियात जबान का मुतालिया इसके तारीखी तनाजुर में करते थे और जबान के अंदर होने वाली तब्दीलियों को मौजू बनाते थे। इस अमल को सोसियर ने दो जबानी डायक्रॉनिक रवैया करार दिया और इसके मुकाबले में जबान को इसके तारीखी तसलसल से अलग करके देखने की इस कोशिश को, जिससे जबान का पूरा साख्तिया गिरफ्त में आ सके, यक जबानी सिंक्रोनिक रवैया करार दिया और इसकी हिमायत की। सोसियर के मुताबिक साख्तियात बहैसियत मजमूई यक ज़मानी है। इसका मकसद जबान के निज़ाम या इसकी साख्त को गैर तारीखी तनाजुर में रख कर ज़ेर मुतालिया लाना है, इस बात से सरोकार रखे बगैर कि वो किन इर्तिकाई मनाजिल से गुजर कर मौजूदा सूरत तक पहुंची है। बाद अज़ां जब फ्रांस ने मार्क्सियत ने साख्तियात की मुखालफत की तो वो इसी बुनियाद पर थी, क्योंकि मार्क्सियत की नज़रों में तारीख को मुस्तरद करना नाकाबिले फ़हम था। असलन मार्क्सियत समाजी हकीकत की तारीखी सतह को उजागर करने के हक में है, जो दो ज़बानी डायक्रॉनिक रवैया है। लिहाजा साख्तियात से जो यक ज़बानी सिंक्रोनिक है, इसकी मफाहमत मुश्किल है। ज़बान की दो ज़बानी और यक ज़बानी में तकसीम से सोसियर ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि ज़बान कोई ऐसा निज़ाम फ़िक्र नहीं है जो किसी गैर मुतक़य्यद जौहर का हामिल हो, बल्कि वो एक हैत फॉर्म है जो अपने अज्जा के रब्ते बाहम से इबारत है, जबकि खुद इन अज्जा की पहचान इनकी मौजूदगी यानी इनकी मुकर्रर और मुतय्यन हैसियत के बाइस नहीं, बल्कि इस बात के बाइस है कि वो बाहमी फ़र्क की बुनियाद पर कायम है। देखा जाए तो ज़बान में मौजूद ये फ़र्क ही असल बात है और इससे लिसानी निज़ाम के अंदर निशानात साइंस की कीमत मुकर्रर होती है। ताहम यह कीमत बदलती रहती है, क्योंकि ज़बान का सारा निज़ाम ही बुनियादी तौर पर बिला जवाज़ यानी आर्बिट्ररी है। गौर कीजिए तो ज़बान के निज़ाम का ये यक ज़मानी रूप, जिसकी सोसियर ने तबलीग की, इस अंदाज़े नज़र ही से मुंसलिक है जिसका इजहार नीत्शे, फ्राइड और हाइडेगर ने किया था कि वजूद, बीइंग या मौजूदगी, प्रेजेंस असल हकीकत नहीं है। असल हकीकत तो वो खेल या बिकमिंग है जो असलन रस से मुशाबिहा होने के बायस हर दम बनते बिगड़ते रिश्तों, रिलेशन से इबारत है और इन रिश्तों से अलग इसकी कोई हैसियत नहीं। दूसरे लफ्जों में रक्स की तमाम तर हरकत या इशारात, गेस्टर्स रक्स से अलग अपना कोई वजूद नहीं रखते, बल्कि बजाय खुद रक्स हैं। इसी तरह हकीकत का यक ज़मानी इजहार बजाय खुद हकीकत है। इसके पस मंज़र में कोई और हकीकत नहीं है। देखा जाए तो ये एक तरह का सूफियाना रवैया भी था। सोसियर की लिसानियात भी असलन यक ज़बानी के हवाले से ज़बान के निशानात को हर दम बनते बिगड़ते रिश्तों ही से इबारत गर्दानती है। ताहम जानती है कि निशानात का ये रक्स पहमे ज़बान यानी लैंग के उसूल ही के ताबे है। दूसरे लफ्ज़ों में ज़बान अपने निशानात पर मुश्तमिल होने के बायस बजाय खुद आलम रक्स में है, बल्कि खुद एक लिसानी रक्स है। ज़बान के बारे में सोसियर के इनकलाबी नज़रियात ने बाद अज़ां साख्तियात पर जो असरात मुर्तसिम किए वो सब के इल्म में हैं। चुनांचे रूला बार्द की इस बात की तफहीम कि तख्लीक प्याज के परतों की तरह है और साख्तियाती तनकीद का मकसद बजुज़ इसके और कोई नहीं कि वो इन छिलकों को उतारती चली जाए, यानी इनका रक्स दिखाए। सोसियर के निज़ाम फ़िक्र को समझे बगैर किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है।